अतात्मानं शिवात्मानं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत्। शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रजं गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं शशाङ्काङ्गं नागयज्ञोपवीतिनं व्याघ्रचर्मोद्धरीयं च वरेण्यमभयप्रदम् कमण्डलवक्षसूत्राणां दारिणं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटाशिखामुद्योतधारिणं वृषस्कन्दसमारूढम् उमादेहार्दधारिणम् अमृतेनाप्लुतं शान्तं दिव्यभोगसमन्वितं दिग्देवतासमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतं नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययम् सर्वव्यापिनमीशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणम् एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक् ततो यजनमारभेत्। प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठतो पादयोर्विष्णुस्तिष्ठतो हस्तयोर्हरस्तिष्ठतो बाह्वोरिन्द्रस्तिष्ठतो जठरे अग्निस्तिष्ठतो हृदये शिवस्तिष्ठतो कण्ठे वसवस्तिष्ठन्तो वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतो नासिकयोर्वायुस्तिष्ठतो नयनयोश्चन्द्रादित्यौ तिष्ठेताम् कर्णयोरश्विनौ तिष्ठेताम् ललाटे रुद्रास्तिष्ठन्तो मूर्ध्यादित्यास्तिष्ठन्तो शिरसि महादेवस्तिष्ठन्तो शिखायां वामदेवस्तिष्ठतो पिष्टे पिनाकी तिष्ठतो पुरतः शूरी तिष्ठतो पार्श्वयो शिवाशङ्करौ तिष्ठेताम् सर्वतो वायुस्तिष्ठतो तथो बहिः सर्वतोऽग्निज्वालामाला परिवृतस्तिष्ठतो सर्वेष्वङ्गेषु सर्वा देवता यथास्थानं तिष्ठन्तो मां रक्षन्तो सर्वान् महाजनान् रक्षन्तो। अग्निर्मे वाचि श्रुतः वाग्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणे श्रुतः प्राणो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि सूर्यो मे चक्षुषि श्रुतः चक्षुर्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि चन्द्रमा मे मनसि श्रुतः मनो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि दिशो मे श्रोत्रे श्रुताः श्रोत्रगुं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि आपो मे रेतसि श्रुताः रेतो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पृथिवी मे शरीरे श्रुताः शरीरगुं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ओषधिवनस्पतयो मे लोमसि श्रुताः लोमानि हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि इन्द्रो मे बले श्रुतः बलगुं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पर्जन्यो मे मूर्ध्नि श्रुतः मूर्धा हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ईशानो मे मन्यौ श्रुतः मन्युर्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि आत्मा आत्मनि श्रुतः आत्मा हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पुनर्म आत्मा पुनरायुरागात् पुनः प्राणः पुनराकूतमागात् वैश्वानरो रश्मिभिर्मावृधानः अन्तस्तिष्ठस्वमृतस्य गोपाः आपातालनपस्थलान्तभुवनब्रह्माण्डमाविस्फुरत् ज्योतिष्पाटिकलिङ्गमौलिविलसत्पूर्णेन्दुवान्तामृतैः हस्तोकाप्लुतमेकमीशमनिशं रुद्रानुवाकाञ्जपन् ध्याये दीप्सितसिद्धये ध्रुवपदं विभ्रोऽपि सिञ्चेच्छिवम् ब्रह्माण्डव्याप्तदेहापसितहिमरुचा भासमाना भुजङ्गैः कण्ठे कालाः कपर्दाः कलितशशिकलाश्चन्दकोदण्डहस्ताः यक्षा रुद्राक्षमालाः प्रकटितविभवा साम्भवा मूर्तिभेदाः रुद्राः श्रीरुद्रसूक्तः प्रकटितविभवा न प्रयच्छन्तु सौख्यम्। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां
वन्दे गुरुपरम्पराम् ॐ न तत्र सूर्योपाधि न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतोपान्ति कुतो यमग्निः तमेव पान्दमनुपादि सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं நாலு அஞ்சு ஆறு யோ தேவானாம் பிரவச்சோத்பவச்ச விஸ்வாதிபோ ருத்ரோ மகரிஷிः இரண்யகர்ப்பம் ஜனயாமாஸ பூர்வம் சனோ புத்யா சுபயா சம்யுனக்து யாதே ருத்ரசிவா தனுகு அகோர பாபகாசினி தயானஸ்தனுவா சந்தமயா கிரிசந்தாபிசாகசீஹி யாமிஷம் கிரிசந்தஹஸ்தே பிபர்ஷஸ்தவே சிவாம் கிரித்ரதாம் குரு மாஹிம்சி புருஷம் ஜகத். எங்கே கேட்ட மாதிரி இருக்கா இந்த மந்திரம்? 5, 6 வந்து டெய்லி காலையில் கேட்குற ருத்ரத்தில் இருக்கு, ஸ்ரீருத்ரம். தர்ஃபோர் அன்னபூர்ணே சதாபூர்ணே சங்கர பிராண வல்லபே ஞான வைராகிய சித்தியர்த்தம். ஞான வைராகிய சித்தம். எங்கே இதை சொல்லுவோம்? சாப்பிடும்போது இதை வச்சுருக்காங்க, ஞான வைராகிய சித்தியர்த்தம். அன்னபூர்ணி எப்படி வச்சுருக்காரு ஆச்சாரியன்? ஏன்னா நீ அதை ஒன்று கரெக்டாக கிரமமாக பண்ணின்னு இருப்பேன். கிரமமாக பண்ணின்னு இருக்கிற இடத்துல வந்து ஞான வைராக்கியத்தை வேண்டிட்டா மிஸ் ஆகாது. இதுக்கு ஆச்சாரியர்களோட கருணை. புரியுதா? எப்படியாவது நீ ட்ராப் பண்ணி ஃபேன்சி வேர்ல்டு ட்ராப் பண்ணுறது இதுக்காக டக்கஃபார். ஓகே, இப்படி ஆல் குருமார்கள் இந்த பக்கம், ஆல் மாந்தர்கள் இந்த பக்கம், யாரெல்லாம் இழுக்க முடியுமோ இந்த பக்கம் இழுத்துடுறது. புரியுதா? அப்படி இது. ஹே இறைவா, ஞானத்துக்கான பக்குவம், ஞானம் மட்டுமே எனக்கு தேவை ஈஸ்வரா, எனக்கு கொடுத்துரு. அழகான பிரார்த்தனை இந்த மூணு மந்திரம். ஓகே. ஸோ யாரிடம் நம்ம பிரார்த்தனை செய்கிறோமோ அவரை வந்து முதல்ல ஸ்துதி பண்ணணும். எது ஒன்றும் அவரை ஸ்துதி பண்ணணும். ஓகே. இங்கே என்ன சொல்கிறாரு? இங்கே வந்து சிவபெருமான்னு சொல்கிறாரு. ஸோ சிவபெருமான் ஐ மைனஸ் சிவா சிவா என்ன வரும்? ஐ மைனஸ் சிவா இஸ் ஈக்குவல் டு சிவா. இதில் இந்த சிவா யார், அந்த சிவா யார்? நாமரூப சம்சாரி சிவா மைனஸ் பண்ணணும். இஸ் ஈக்குவல் டு பாரமார்த்திக சிவா, பிரம்மஸ்வரூப சிவா. ஓகே. இந்த சிவா இருக்கிறத, அந்த சிவான்றது ஸ்தூல சரீரத்தை மட்டும்தான் குறிக்கும், சூக்ஷ்ம சரீரத்தை சிவான்னு குறிக்காது. ஞாபகம் வச்சுக்கோ. சிவான்ற பேர் இருக்கு இல்லையா, நாமரூபம். அந்த சிவான்ற நாமரூபம் ஒன்லி ஃபார் ஸ்தூல சரீரம். சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்கு நாட் அலவுடு. ஏன்? போன ஜென்மத்துக்கும் அந்த சிவா உண்டு, அந்த சூக்ஷ்ம சரீரம். அப்போ சிவா கிடையாது. புரியுதா? அதுக்கு முன்னாடி உண்டு. புரியுதா? எத்தனையோ ஜென்மம் இந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் எடுத்திருக்கு. இந்த ஜென்மத்தில் வந்திருக்கிற ஸ்தூல சரீரத்துக்கு மாத்திரம் ஒரு பேர்
சிவா, சுப்பு, காயத்ரி, சரஸ்வதின்னு பேர். புரியுதுதான்? அப்போது சிவா மைனஸ் சொல்லும்போது இங்கே என்ன பண்ணணும்? சிவா ஸ்தூல சரீரம் அண்டு அந்த ஸ்தூல சரீரத்தினுடைய ஜாயிண்ட் டுகெதர் சூக்ஷ்ம சரீரம், பிறவிதோறும் வந்துருக்கிற காரண சரீரம், மூணுத்தையும் எடுத்துட்டு அது அகம்ன்ற விஷயத்தை பரமாத்மாவோட ஜாயின் பண்ணுறது பரமாத்மா. ஞானமுத்ரா. ஞானமுத்ரா. முத்ரான்னு அடையாளம். ஞானம்னா ஞானத்துக்கான அடையாளம். இது ஜீவபிரம்ம ஐக்கியம். தேர்ஃபோர் ஐ மைனஸ் சிவா இஸ் ஈக்குவல் டு சிவா, சிவோகம். ஓகே, அப்படி அர்த்தம். அப்போது அந்த விஷயத்தை வரத்துக்கு இந்த ஞானத்தை புரிஞ்சாலும் புரியாத மாதிரி இருந்தாலும், ஸோ சில சமயம் இந்த விஷயம் பளிச்சுன்னு நமக்கு புரியும், புரிஞ்சாலும் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. அப்போ என்ன பண்ணணும்? என்ன சொல்லிருக்கேன் நான்? எப்போ ஹெல்ப்லெஸ் ஆகிறோமோ அப்போ என்ன ஆகணும்? போய் அந்த இங்கே சிவா இஷ்ட தெய்வம். இந்த ஸ்வேதாஸ்வதர உபநிஷத்து புரியுதா? ஒவ்வொரு கட்டோபனிஷத்து விஷ்ணு. ஓகே, விஷ்ணு அங்கே சொல்லும், விஷ்ணு பதம் அப்படி இருக்கிறது. இந்த உபநிஷத்து சிவாவை சொல்கிறது. அதனால் இங்கே சொல்கிறது ருத்ரஹா. யார் ருத்ரன்? ருது இஸ் ஈக்குவல் டு துக்கம். ருது ப்ளஸ் தர ருத்ரஹா. ருதுனா சம்சார துக்கம். அண்ட் தஸ்ய காரணம், அந்த துக்கத்துக்கு என்ன காரணம்? தஸ்ய காரணம் அஜ்ஞானம். தஸ்ய காரணம் அஜ்ஞானம். திரன நீக்குபவர், டிஸ்ட்ராய் பண்ணுவர், அழிக்கக்கூடியவர். ஓகே, அதனால ருத்ரஹா அப்படி சொன்னா என்ன? என்னுடைய சம்சார துக்கத்திற்கும் அதற்கு காரணமாகிய அஜ்ஞானத்தையும் பூண்டோடு அழிக்கக்கூடியவர் ருத்ரஹா. புரிஞ்சுதுல? அப்போ இந்த ருத்ரனுக்கு ஒரு லட்சணம் ஒருத்தர் லட்சணம் பண்ணிருக்காரு, ஒரு ஸ்லோகம் பண்ணிருக்காரு. எல்லாத்துக்கும் நான் 4 ஸ்லோகம் பண்ணிடுவார். ஓகே, ருத் துக்கம் துக்க ஹேதுர்வா, ருத் துக்கம் துக்க ஹேதுர்வா, தத் திராவயதி ந பிரபு, தத் திராவயதி ந பிரபு, ருத்ரயித் உச்யதே, ருத்ரயித் இது உச்யதே, தஸ்மாத் சிவ பரம காரணம். புரியுதா? சிவ ஈஸ் ருத்ரஹா. சம்சார துக்க அஜ்ஞானத்தை நீக்குபவர். ஞானத்தின் மூலம் அவர் நீக்கக்கூடாது. அவர் சர்வஜா, எல்லா விஷயத்தையும் அறிந்தவர். உனக்குள்ளற என்ன நடக்கிறதோ அதையும் அறிந்தவர். நீ இன் ஃபியூச்சரில் என்ன நினைக்க போறியோ அதையும் தெரிஞ்சவர். புரியுதா? பாஸ்ட், ப்ரெசன்ட், ஃபியூச்சர் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சவர், முக்காலம் தெரிந்தவர். அவர் தான் முக்கண்ணன். புரியுதா? அதனால ருத்ரகணன் இங்கே சிவபெருமான். தேவானாம் பிரபவா உத்பவச்ச. அந்த பரமேஸ்வரனே சிருஷ்டிக்கும் விருத்திக்கும் எல்லாத்துக்கும் காரணமாக அந்த சிவபெருமான் இருக்கிறார். பூர்வம் இரண்ய கர்ப்பம் ஜனயாமாசகா. ஓகே, இரண்ய கர்ப்பாக முதல் சிருஷ்டி வந்திருக்கிறது இல்லையா? ஃபஸ்ட்டு பார்ன் பேபி யாரு? இரண்ய கர்ப்பா பிரஜாபதி, பிரம்மாஜி, சதுர்முக பிரம்மம். பூர்வம், அதாவது எல்லா தேவதைகளும் 30 முக்கோடி தேவதைகளும் வருவதற்கு முன்பு தோன்றினது எது அப்படின்னா இரண்ய கர்ப்பன். ஓகே, சதுர்முக பிரம்மா. இந்த மகாவிஷ்ணு என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, பிரம்மாஜி கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் நீ பார்த்துக்கோ, அவருக்கு நாலேஜ் கொடுத்துட்டு நீ மீதியெல்லாம் படைச்சிக்கோ அப்படின்ட்டார். ஆனாலும் கூட அப்பப்போ செக் பண்ணணும், கொடுத்துட்டு அப்படியே சும்மா இருக்கக்கூடாது. புரியுதா? அப்போ விஸ்வாதிப்பகா. ஓகே, அந்த ஈஸ்வரன் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த பிரம்மாஜி ஒழுங்காக செய்கிறாரான்னு அப்பப்போ கவனிச்சுக்கிறாராம். புரியுதா? விஸ்வாதிப்பகா, அந்த சிருஷ்டியெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணுறாரான்னு. அவர் அது மாத்திரம் இல்லை, அந்த சிவபெருமான் எப்படிப்பட்டவர்? மகரிஷி பவதி. அவர் தான் எல்லா மகரிஷிகளுக்கும் முதன்மையான. அதனால தான் இந்த ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா சிவபெருமான் போட்டும்போது இப்போ தியான ஃபோட்டோ இருக்கும். புரியுதா? இப்போது இதுலேருந்து என்ன ஒரு விஷயம் தெரியணும்னா, இப்போ இப்படி தியான போஸ்டில் இருக்காருன்னா, தியானம்ன்றது எந்த விதமான எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாமல் இருக்கிறது தியானம். புரியுதுல? அப்போ தான் இப்படி இருக்க முடியும் ஆனந்தமாக. அங்கேயும் ஏதாவது ஒரு வேண்டுதல் இருந்ததுன்னா தியானம் வராது, அது பிரார்த்தனை. பிரார்த்தனைலாம் முடிஞ்ச கதியில் இருக்கிறது உபாசனா. புரியுதா? அங்கே போய் பிரார்த்தனை பண்ணிருக்கிறது இருக்குல்ல, அது அப்படி இல்லாது. ஓகே, ஆனந்த ஸ்திதி. அது ஆனந்த ஸ்திதி. புரியுதுல? நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டென்ஷன் குறைக்கிறதுக்காக தியானம் பண்ணுறது. டென்ஷன் குறைக்கிறதுக்கு நீ வாக்கிங் போயிட்டு வந்தாலே டென்ஷன் குறைஞ்சிடும். புரியுதுல?
அதுக்கு மெடிடேஷன் பண்ணால் இன்னும் ஜாஸ்தி தான் ஆகும். புரியுதுல? நிறைய பேருக்கு எந்த சாதனை எதுக்குன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. அதான் ப்ராப்ளம். ஓகே, ஒரு சாதனை ஒரு விஷயத்தை தான் குறிக்கும். அந்த சாதனைக்கு அந்த விஷயத்தான் பண்ணணும். அதனால் மகரிஷி பவதி, யோகிகள் அவர் முதன்மையான யோகி. சக சர்வேஸ்வரா, அவர் இதெல்லாம் சொன்ன பிறகு இங்கே தான் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த மந்திரத்தில் சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து இது இருக்க, இந்த ஸ்லோகம், இந்த மந்திரம் இருக்க இன்னொரு இடத்துலலாம் வரப்படுது, 2-3 இடத்துல. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு விஷயம். இது என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த சாதகன் ஜிக்னாசு பக்தன் இங்கே பாரு, எனக்கு வேண்டியது முமுக்ஷோட ப்ரேயர் இது. ஸோ நக சம்யுனக்து சுபஹா புத்தியா புத்தி, எனக்கு சக சர்வேஸ்வரா, ஓ பரமேஸ்வரா, நகனா என்ன, எங்களுக்கு விசர்க்க வச்சா எங்களுக்கு, நான் சொன்னால் போச்சு, இல்லைன்னு அர்த்தம். இப்போ புள்ளி மாத்திரம் மறந்துவிட்டேன் அப்படி சொல்லிட்டுனா இல்லைன்னு அர்த்தம். பிரார்த்தனை பண்ணும்போது இல்லாமல் போட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடும். ஓகே, பிரச்சோதயாத் எங்கே வரும்? காயத்ரியில் தியோ யோன பிரச்சோதயாத், தியா நக பிரச்சோதயாத், எங்களுக்கு பிரகாசத்தை கொடு, புத்தியை தூண்டிவிடு. காயத்ரி வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணக்கூடிய மந்திரம், நாட் சிங்குலர், அது ப்ளூரல் மந்திரம். அது புரியுதுல? நம்முடைய பிரார்த்தனையே பலது வந்து சேர்ந்து தான் இருக்கும். சர்வே பவந்து சுகினகா, சர்வே சந்து நிராமயகா, சர்வே பத்ராணி பஷ்யந்து, மா கஷ்டித் துக்க பாக் பவேத், ப்ளஸ் என் வீடு என் குழந்தை எல்லாம் காப்பாத்திரைவா. சர்வே பவந்து சுகினகா, என்ன எல்லாரும் சௌக்கியமாக இருக்கணும், ப்ளஸ் என்னுடைய பர்சனல் வீடு குழந்தை எல்லாம் சௌக்கியமாக இருக்கணும். எப்படி இதெல்லாம் இருக்கும். அதனால் ஸோ நகன்றது நம்முடைய அப்ரோச் எப்படி இருக்குன்னா, எல்லாரும் சேர்ந்து இருக்கணும். இதுதான் பியூட்டிஃபுல் நம்முடைய பிரார்த்தனை. இங்கே நக எங்களுக்கு சம்யுனக்துன்னா எங்களுக்கு ஞானத்தை கொண்டு வந்து சேர்ப்பாயாக. புரியுதா? அந்த மோட்சத்தை அடையக்கூடிய ஞானம் எது இருக்கிறதோ நாங்கள் தேடிண்டு அலைஞ்சுட்டு போக முடியாது. புரியுதா? அதனால் எனக்கு குருவும் சாஸ்திரத்தை நீனே ஸ்பெஷலாக அனுப்பி வைப்பாயாக. நீ எப்போ வந்து இந்த விஷயத்துக்கு வந்துட்டியோ குரு வந்து நீ தேடிண்டே போக வேண்டாம், குரு உன்னுக்கிட்டே வந்துடுவார். புரியுதா? சாஸ்திரம் கையில் வந்து கிடச்சிடும். புரியுதா? அப்படி. அதனால் ஸோ இதுக்கு புத்தின்றது ஞானம். சுபயா புத்தியானா சேக்ரேட் ஞானம், நாட் ஆர்டினரி ஞானம். இது என்னது? அபராவித்யா இல்லை, பராவித்யா அப்படி சொல்ல. அப்போ பராவித்யாவுக்காக ஆதிசங்கர் சொல்கிறாரு, பராவித்யா தவிர மீது எல்லா வித்யாவும் அபராவித்யா அப்படின்ட்டு. ஓகே, பிரம்மத்தை தெரிஞ்சிக்கிற வித்யாவை தவிர மீது எல்லா வித்யாவும் அபராவித்யா. ஓகே, மெட்டீரியல். ஓகே, இது ஒன்று தான் சேக்ரெட். அந்த ஞானத்தை இது பியூட்டிஃபுல். சுபயா புத்தியா புத்தி, சுபயா புத்தயா புத்தி நக சம்யுனக்து. ஓகே, இப்போ புரியுது? இப்போ விசர்க எடுத்துட்டா சுபயா புத்தியா புத்தி சம்யுனக்து ந. ஓகே, அர்த்தமே அனர்த்தமாயிடும், அப்படியே அனர்த்தம். அப்போ நக எங்களுக்கு சுபயா புத்தியா புத்தி சம்யுனக்து. ஓகே, அந்த பரா பிரகிருத்தியில் இருக்கிற பராவித்யா இருக்கிறது, அந்த வித்யாவை எங்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்துடு. இவ்வளோ அழகாக பிரார்த்தனை. இதுதான் முமுக்ஷு பிரார்த்தனை. முமுக்ஷு செய்யக்கூடிய பியூட்டிஃபுல் பிரார்த்தனை. எங்களுக்கு ஞானத்தை கொண்டு வந்து சேர்த்துடு. அப்படி அப்போ முதல்ல வந்து பிரார்த்தனை பண்ணி ருத்ரனை பிரார்த்தனை பண்ணி, அதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன சொல்கிறது உபனிஷத்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலைஸ்டு ருத்ர மந்திரத்தை சொல்கிறது. கைவல்யம் என்ன சொல்லிச்சு, குடிக்கிறதுக்கு இதுக்கு இப்போ நம்முடைய பாபம் எல்லாம் போயிடும்னு சொல்லிச்சு. இது இன்னும் ஸ்பெஷலைஸ்டு சொல்கிறது, ருத்ரத்துக்குள்ளரே புகுந்து சொல்கிறது. புரியுதா? அங்கே வெறும் ருத்ரத்தை மோட்டிவேட் பண்ணுச்சு, இங்கே ருத்ரத்தை நேராக சொல்கிறது. அப்படின்னா ருத்ரம் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட். உன் காதில் கேட்கும் போதே சகல பாபங்களாம் அது தூளாக போகிறது. அவ்வளோ பவர்ஃபுல் அது விஷயம். அது புரியுதா? நிறைய பேர் என்ன நினச்சிங்கன்னா அபிஷேகம் பண்ணக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கான். ஓகே, அபிஷேகத்துக்கு ருத்ரம் போல இருக்கு. ஓகே, அப்போ நம்ம தீபாராதனைக்கு போய்க்கலாம். இப்படி இல்லை ஒரு கணக்கு வச்சுருக்கான் இந்த மாதிரி ஒரு. அது எதுக்கு சொல்கிறோம், நம்மளுடைய அது வந்து முமுக்ஷுகளுக்கு செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான மந்திரம் மாத்திரம் இல்லை, சன்னியாசி செய்யக்கூடிய ஒரு முக்கியமான மந்திரம் போட்டுடுத்து உபனிஷத்து. இப்படிதான்
அதனால் அதாவது நேரத்தில் அது கரெக்டாக பண்ணிட்டேன்னா அந்தந்த இதுக்கு பாஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் நம்ம. ஓகே சரி. 5-6 மந்திரம் ஸ்ரீ ருத்ர மந்திரம். ஜிக்னாசு பக்தன் அப்படி சொல்கிறது முதல் அணுவாகத்தில் இது வருது. சிவனுடைய திருவிளையாடல் பல ரூபத்தில் நடக்கிறது. ஓகே, அதில் ஒரு திருவிளையாடல் அழிக்கும் இது. ஓகே, அழிப்பவர் அக்னி ரூபம், ருத்ர ரூபம். ஓகே, அவர் ரொம்ப மெஜஸ்டிக் பர்சனாலிட்டி. அங்கே இந்த 3 கடவுளையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெஜஸ்டிக், ஒரு ஆம்பளத்தன்மை உள்ள ஆள் அப்படி சொல்லல, அப்படி உள்ள ஆள். இந்த வடக்கெல்லாம் அவரை தான் சுவாமின்னு வச்சுப்பான், இந்த சிவனை தான் சுவாமி வச்சுப்பான். புரியுதா? ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஆஞ்சநேயர் வச்சுப்பான், அது சிவ அம்சம் ஆஞ்சநேயர். புரியுதா? இதெல்லாம் ஒரு கணக்கு, இதெல்லாம் மக்கள் சொல்லுக்கிற ஒரு கணக்கு. ஓகே, இந்த சிவபெருமான் நிறையா ராட்சசர்களை அழிக்கக்கூடியவர். இந்த ஜிக்னாசு பக்தன் என்ன சொல்கிறாரு, ஐயா சிவபெருமானே நீ கோர தாண்டம் வாட வேண்டாம், உங்களுக்கு கொஞ்சம் அழகிய ஒரு சௌந்தரிய ரூபத்தில் கொஞ்சம் வாயேன். எப்போ பார்த்தாலும் சிமெண்ட்டை பூசிண்டு பொடியை பூசிண்டு ரோன்னு ஆடின்னு இருக்கேன், கொஞ்சம் ஏதாவது நல்ல கில்ல ட்ரெஸ்ஸு போட்டுட்டு வாயேன் அப்படின்னு. ஏ சிவஹா, ருத்ரம் ஆடாத, சிவஹா மங்களம் புரிஞ்சவனாரு. ஓகே, யுவர் சீக்ரெட் எப்படி இருக்கணும் தெரியுமா? நீ தட்சிணாமூர்த்தியாக வா, என்னுடைய குருநாதரா வா, தட்சிணாமூர்த்தி ரூபத்தை எடுத்துக்கோ, ஆதிகுரு நீ, அதனால ஆனந்த ஸ்வரூபம் நீ. புரியுதா? அதனால 4 சொன்னாரு, நக புத்தியா சுபயாக சம்யுனக்து, எங்களுக்கு பராவித்யா வேணும் கேட்டா அப்ப யார்கிட்ட இருந்து வரணும்? குரு கிட்ட இருந்து வரணும். எந்த மாதிரி குரு? ருத்ரங்கிட்ட இருந்தா, தட்சிணாமூர்த்தி கிட்ட இருந்து. அதனால நீ தட்சிணாமூர்த்தியா அழகா சௌந்தர்யமா சிஷ்ய கோடிகளோட ஒரு காட்சி கூட அப்படி கேட்கிறான். ஹே ருத்ரா துக்கத்தை அழிப்பவனே, சம்சாரத்தை அஜ்ஞானத்தை சம்சாரத்தையும் அதன் காரணமாகி இருக்கிற அஜ்ஞானத்தையும் அழிப்பவனே, அஜ்ஞான விவர்த்தகா ஹே குரு, எங்களுக்கு ஆஸ்பீஷியஸ் ஃபார்மில் கொடு, சிவா தனுகு. ஓகே, சிவா தனுகு மங்கள ரூப ஆனந்த ரூப. அதனால ஈசான சர்வ வித்யானாம் ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் பிரம்மாதிபதி பிரம்மணோபதிர் பிரம்மா சிவோமே அஸ்து. சதாசிவம் எங்களுக்கு சதாசிவம் அந்த இது கொடு. ஈசானஹா சர்வ வித்யானஹா ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் பிரம்மாதிபதி பிரம்மண அதிபதி. ஓகே, வேதஸ்ய அதிபதி சதாசிவ ஓம். அந்த சதாசிவ ரூபத்தில் நீ வா, நீ எங்களுக்கு அப்படி சொல்ற. நெக்ஸ்ட் சொல்லு என்னன்னா அகோரமூர்த்தி. இந்த மதுரையில் போனீங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு 2 சுவாமி இருக்காங்க, அது மேலே வெண்ணையை அடிப்பான் அப்படி. புரியுதா? அகோரம்னா என்ன தெரியுமா? அழகுன்னு அர்த்தம். அகோரம்னா அழகு. 1995 எடுத்தது இது அகோரம். அந்த சிடி, அந்த அஷ்டாங்க சிடியில் கேட்டு பாருங்க, இந்த அகோரம் வரும். கோரம் புடுங்கிறது, அது சொன்ன கரெக்டு. ஓகே, அகோரம் புடுங்கிறது அப்படி தப்பா சொல்லக்கூடாது. ஓகே, நாத்தம் அடிக்கிறதுனா வாசனைன்னு அர்த்தம். அதுக்கு துர்பட்டது தான் அதுக்கு குவாலிஃபைட் ஆகிறது நீ சொல்ற அர்த்தத்துக்கு. புரியுதா? நாத்தம் கப்பு பிடிக்கிறதுனா அது வாசனை அடிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். புரியுதா? அதனால தான் நிறைய பேர் அப்படியே இருக்காம போல இருக்கு. அதனால அகோரஹா, இந்த ஃப்ரைட்டனிங் ஃபார்ம் எங்களுக்கு வேண்டாம், நீ மங்கள ரூபத்துக்கு வா, சாந்தமான ரூபத்துக்கு வா. அது மாத்திரம் இல்லை, நீ யாரு? அபாபகாசினி. அபாப இஸ் ஈக்வல் டு பாபநாசனம். ஓகே, எல்லா பாபத்திலிருந்து விடுபடுறதுக்கு ஞானத்தை தவிர வேற மார்க்கம் இல்லை. அதனால தான் பகவான் கீதையில் என்ன சொல்லிருக்காருன்னா, யதை தாம்சி சமித்துக்னிஹி பஸ்மசாத் குரு தேர்ஜுன ஞானாக்னி சர்வ கர்மாணி பஸ்மசாத் குரு தே ததா நசி ஞானேன சத்ருஷம் பவித்ரம் மிக வித்யதே. எல்லா விதமான பாபங்களையும் போக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் ஞானாக்னி. யார் சொல்றது? பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன். புரியுதா? அபாபகாஷினி, பாபம் அபாபம், அபாபம் இஸ் ஈக்வல் டு ஞானம். ஓகே, ஞானம் அண்ட் காஷினி பிரகாஷினி. ஓகே, நமக்கு ஞானத்தை பிரகாசப்படுத்தக்கூடியவர். அப்படின்னா ஞானத்தை அளிக்கக்கூடிய தட்சிணாமூர்த்தி ஃபார்ம்.
புரியுதா? அப்போ தட்சிணாமூர்த்தி எங்களுக்கு சர்வ பாப நாசக பண்ணக்கூடிய அந்த ஞானத்தை கொடுத்துடு. நெக்ஸ்ட் வந்து தயா. நீ எப்படிப்பட்டவன்? தஸ்மை ஸ்ரீ மூர்த்தையே நமயிதம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தையே. ஓகே, நீ குரு சாக்ஷாத் தட்சிணாமூர்த்தி, சர்வேஸ்வரன் தட்சிணாமூர்த்தியாகிய நீ என்னுடைய குரு ஃபார்மில் வந்திருக்கிற. அதில் ஈஸ்வரோ குருராத்மேதி மூர்த்தி பேத விபாகினே வியோமவத் வியாப்த தேகாய தட்சிணாமூர்த்தையே. நமக்கு நீ வேற, என்னுடைய குருநாதர் வேற கிடையாது, ஒரே ஃபார்ம் தான். தயா, ஓ தயா கருணை கடலே, சந்தமயா மோஸ்ட் ஆஸ்பிஷியஸ், நீ புனிதமானவன், மங்களமானவன், நீ அப்பேற்பட்டவன். தனுவா, நீ அவதாரம் எடுத்திருக்கிற. நீ எப்படி எடுத்திருக்க அவதாரம்? குருமூர்த்தி அவதாரம் நீ எடுத்திருக்க நீ. ஓகே, தயா குருமூர்த்தையா சந்தமயா. தயா குருமூர்த்தி ஃபார்ம் மிக மிக மங்களகரமானது அவதாரம். அபிசாகசிகி, எங்களுக்கு பிரம்ம வித்யாயை அளிப்பாயாக. இன்னொரு அழகான சொல்லு கிரி சந்தகா. கிரி பிளஸ் சந்தகா. சந்தகன மங்கள நாயகன். தனோதி இது சந்தகா. ஓகே, இதுக்கு ரெண்டு பொருள் சொல்லலாம். அப்போ வேதகிரீஸ்வரர் அப்படி சொல்லலாம், சதுர்வேத மங்களம் அப்படி சொல்றீங்க இல்லையா, அது. அதனால ஸோ இந்த புராண திருஷ்டியில் ஒன்று சொல்லலாம், வேதாந்த திருஷ்டியில் சொல்லலாம். புராண திருஷ்டியில் நீ வந்து இமயமலையத்தில் உறைந்திருப்போன்னு சொல்லலாம். ஓகே, அல்லது வேதாந்த திருஷ்டி சொன்னால் நீ வந்து பிரமாணத்தில் இருக்கிறவன் அப்படி சொல்லலாம். எப்படி சொல்லலாம்? கிரி பர்வதே சித்திவா சம்மங்கலம் இது கிரி சந்தா. கிரி பர்வதே சித்வா சம்மங்கலம் இது கிரி சந்தா. இது ஒரு பொருள். சிவபெருமானே நீ இமயமலையில் உரைப்பவனே அப்படி சொல்றது. வேதாந்தம் சொன்னா கிரி இஸ் ஈக்குவல் டு வேத சப்த பிரமாண சித்வா, அல்லது வேத கிரீஸ்வரர் அப்படி சொல்றது அங்க. ஓகே, கிரி சந்தகா ரெண்டு பொருள் எடுத்துக்கலாம், நம்ம வேதாந்த பொருள் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஏ ஈஸ்வரா நீயே குரு, எனக்கு வேண்டியதெல்லாம் ஞானத்தை அளித்திடுவாயாக. அங்கே ஜிக்னாசு பிரேயர் பண்ணி, இங்கே சிவபெருமான் கிட்ட பிரேயர். ஏ கிரி சந்தகா அபிஷாகி, ஏ கிரி நந்தனா எங்களுக்கு பிரம்ம வித்யாயை புரிய வைப்பாயாக. புரியுதா? இப்படி சொல்லி ஆறாவது திருப்பி அடுத்த ஃபர்தர் ஸ்லோகம் பரதர் மந்திரத்தில் என்ன சொல்றது? பகவானே தட்சிணாமூர்த்தி மூலமாக குருவாக வந்த அவதாரமே, குரு சாஸ்திரம்லாம் வந்து எனக்கு கிடைச்சுடுத்து, எல்லாமே ரெடியாக இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் என்ன வேணும்? எல்லாத்தையும் கிடச்சிடுத்து. ஓகே, ஸோ சிடி கிடச்சிது, ஃபார்ம் கிடச்சிது, ஜீவ யாத்திரை புக்கு கிடச்சிது, அது வந்து சாஸ்திர வழிகாட்டி கிடச்சிது. ஓகே, கையில் எல்லாம் தான் கிடச்சிது. அப்புறம் என்ன ப்ரேயர் வேணும்? ஓகே, என்ன கிடச்சிதுன்னா அது வந்து நாங்கள் போட்டு கேட்கணும். ஓகே, திரிவித தாபம் எங்களுக்கு தாக்கிறது. உனக்கு புரியாது பேசாத நீ சும்மா. உனக்கு வேணால் திரிவித தாபம் உனக்கு அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கலாம். புரியுதா? நீ சிவபெருமான், நாங்கள் வந்து சம்சாரி ஜீவாவாக இருக்கோம், எங்களுக்கு எத்தனையோ ப்ராப்ளம்ஸ் வருது. அந்த திரிவித பாபம் இருக்க ஆல் த டைம் எங்களுக்கு ஆன்சைட்டி இருந்துகிட்டே இருக்கிறது. நாளைக்கு என்ன நடக்குமோ, இப்படி என்னென்ன நடக்குமோ, இது என்ன நடக்குமோ, அது என்ன நடக்குமோ அப்படின்ற ஒரு ஆன்சைட்டி பாப்பம் இருந்துகிட்டே இருக்கிறது. அதனால் அது ஏன் அப்படின்னு தெரியுது. நீ தான் அதெல்லாம் அந்த துன்பத்தை துக்கத்தை துயரத்தெல்லாம் நீ தான் கொடுக்குற. புரியுதா? எனக்கு புரிஞ்சுத்த. நீ தான் அந்த துக்கத்தில் துன்பத்தை கொடுக்குற. ஏன்னா உன்னுடைய அம்பரா துணியில் இருக்கிறது என்னுடைய கர்ம வினைகள் இருக்கிறது, அது அம்பு ரூபத்தில் இருக்கிறது. நீ வந்து பினாக்கபாணி, கோதண்டபாணி மாதிரி பினாக்கபாணி சிவபெருமான், அவனும் வில்லு அம்பு வச்சுன்னு இருக்கான். புரியுதுல? அந்த பினாக்கபாணிக்கு அம்பரா துணியில் ஒவ்வொரு ஜீவர்களுடைய கர்ம வினைகள் அம்புகள் அது உள்ளார இருக்கிறது. அவன் வந்து ஒவ்வொரு அம்பை எடுத்து விட்டுடுவான். அதுக்கு நேர காலம்லாம் கிடையாது, அந்த காலம் வந்துட்டுன்னா அம்பை விட்டுடுவான். புரியுதா? அதனால தான் யம ரூபம் சிவபெருமான். புரியுதா? யம அம்சம். அதனால் நீ என்ன பண்ணணும்? ஸோ எங்களுக்கு எங்களுடைய தாபத்தை குறைச்சிண்டு எங்களுக்கு ஞான யோகத்தை பிராப்தி. ஓகே, ஸோ ஞான யோக்கியதா ஃபஸ்ட்டு பிராப்தி, செகண்ட் பிராப்தி ஞான பிராப்தி, மூணாவது ஞான நிஷ்டா பிராப்திக்கு வேணும். உங்ககிட்ட 3 தானே கேட்குறோம். முதல்ல யோக்கியத்தை கொடுத்துரு, செகண்டு ஞானத்தை கொடுத்துரு, மூணாவது நிஷ்டையை கொடுத்துரு. புரியுதா? அவ்வளோதான், இவ்வளோதான் கேட்குறோம், வேறு ஒன்றும் நாங்கள் கேட்டதில்லை. ஓகே, ஞான யோக்கியதா பிராப்தி, ஞான பிராப்தி,
ஞான நிஷ்டா பிராப்திக்கு. அவ்வளோதான். நாங்கள் 3 தான் கேட்குறோம், வேற இன்னும் வேண்டாம். நீங்கள் நான் ஏதாவது கேட்டால் கூட நீ கொடுக்காத, இது 3 கொடுத்தா போகிறோம். அப்படியே தட்சிணாமூர்த்தி, நீயே என் குருநாதராக இருந்து அவரை சரியான விதத்தில் எங்களுக்கு டீச் பண்ணும்படி வேண்டிக் கொள்கிறேன். அது மாத்திரம் இல்லை, அவரை சரியாக டீச் பண்ணினார்னா நாங்கள் சரியாக புரிந்து கொள்ளும் அளவுக்கு எங்களுடைய மனசை தயார்படுத்து. எல்லாமே பகவான்கிட்ட போட்டுடு, ஒரு சூழி போட்டுடு. ஓகே, வேண்டுதல் 1, வேண்டுதல் 2. தட்சிணாமூர்த்தி பரமேஸ்வரா, எனக்கு குருவும் கிடைச்சிடுத்து, சிரவண மனன நிதிசாசன் வேண்டிய கிளாஸில் இருக்கிற சிடி புக்கு எல்லாம் சாஸ்திர கைடு என்னென்னமோ எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டாரு. இதுக்கு மேலே என்ன வேண்டுதல் பக்தா அப்படின்னு நீ கேட்கறது புரியுது. எல்லாத்தையும் தான் கொடுத்துட்ட. ஆனால் ஆதி குரு, என் பயணம் வேகமாக இருக்கணும், நொண்டின்ண்டே போகிறது. மெதுவாக இன்றைக்கி ஒரு சிடி கேட்டேன்னா, கிளாஸ் கேட்டேன்னா, அப்புறம் 2 நாள் கொஞ்சம் டயர்டாக எடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் 3வது ஒரு கிளாஸை கேட்குறதுக்குள்ள வேறு எதுவும் வந்துடுத்து. அது ஐயோ, அப்புறம் ஃபோன் பண்ணு, எஸ்எம்எஸ், நீ கேட்டியா? கேட்குறேன். கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கிறது. எப்படியா? அதுக்கு தான் அந்த ப்ராப்ளம் போகிறதுக்கு தான் இது கேட்குறேன்னு சொல்கிறதே. இவர் ப்ராப்ளம் முடிஞ்ச உடனே கேட்குறாராம். ப்ராப்ளம் எப்போ முடியறது, நம்ம எப்போ கேட்கறது அதுக்கு தான் கேட்கறது. ஆதி தெய்வமே, ஆதி பௌத்திகம், ஆத்தியாத்மிகம் 3 பிரதிபந்தம் இருக்கிறது. அதுலேருந்து தப்பிச்சு பயணம் செய்யறதுக்கு சக்தி கொடு பகவானே, சக்தி கொடு. ஓகே, ஸோ ஃபார்ச்சுனேட்டு அன்ஃபார்ச்சுனேட்டு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, நம்மளுடைய இலக்கு லட்சியம் ரொம்ப பெருசாகிடுச்சு. இது ஃபார்ச்சுனேட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டா தெரியல. ஓகே, ஆனால் லட்சியத்தை வந்து பெருசு பண்ணிட்டோம். எவ்வளோ பெருசு பண்ணிட்டோம்? அதுக்கு மேலே பெருசு பண்ண முடியாது. லோகத்தில் எந்த பயலும் நம்ம வச்சிருக்க லட்சியம் இருக்குல்ல, அதுக்கு மேலே எவனும் வச்சுக்க முடியாது. லட்சியம் அவ்வளோ பெருசு. ஓகே, அவ்வளோ பெருசு. நாட்டு இந்திர பதவி அதை விட ரொம்ப பெருசு. பிக் பிரம்ம பதவி நோ, அதை விட பெருசு. புரியுதா? லோக்கலில் சிஎம், பிஎம், அமெரிக்க ஜனாதிபதி, இந்த பக்கம் இவன் பிரசிடென்ட்டு, அந்த பக்கம் இந்திரன், அந்த பக்கம் பிரம்மா, இப்படி இந்த போஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் ஒரு தடவை ஏதாவது ஒரு தடவை வந்து வார்டு மெம்பருக்கு நின்று பாருங்க. அப்போ இந்த நான் சொல்கிறது வெயிட்டு தெரியும் உங்களுக்கு. புரியுதா? அந்த பதவியெல்லாம் நாங்கள் இலக்கு வைக்கல, நாங்கள் பிரம்ம பதவி. ஓகே, நாட்டு பிரம்மா பதவி. ஓகே, பிரம்ம பதவி. ஓகே, அந்த பிரம்மத்தை ஆசைப்பட்டுட்டோம். புரியுதா? அதை வச்சுட்டோம். தகாத ஆசை சொல்லாத, அதுதான் சாஸ்திரம் கைட் பண்ணுறது. அதனால் அந்த ஆசை நீனே தான் சொல்லியிருக்க, இதுதான் பெஸ்ட்டுன்னு அதை வச்சுட்டோம். இப்போது ஒரு விஷயம் வந்து பெருசாக ஆக என்ன ஆகிடுறது, அதுக்கு வரக்கூடிய கஷ்டங்கள் அதை விட அதிகமாக வந்துடுவோம். ஸ்ரேயோம்சி பகு விக்னானி பவந்தி மகதாமபிஹி. ஒரு விஷயம் வந்து நல்ல காரியங்கள் பெருசாக ஆக அதுக்கு பிரதிபந்தம் அதிகமாகும். திஸ் இஸ் நேச்சுரல். ஓகே, லா கூட. அதனால் என்னுடைய பாபமே என்னை வந்து என்னுடைய பாபமே உன்னுடைய அம்புகளாக இருக்கிறது. அதனால் நீ அடிக்கும்போது கொஞ்சம் இந்த ராமர் வந்து கோவத்தில் எடுத்தார்ல, கோதண்டத்துலேருந்து அம்பை எடுத்தோடனே அவனுக்கு சமுத்திரராஜனுக்கு அப்படியே நடுநடுங்கிட்டான். ஐயோ, இனிமே உன் ராம பானத்துலேருந்து தப்பிக்க முடியாது, ஆனால் திருப்பியும் உள்ளே அனுப்பவும் முடியாது. அது பிதிக்கின பேஸ்ட் மாதிரி. அது இப்படிதான் ராமன் சாரி சொல்லிட்டு ஓகே அப்படி போட முடியாது. ராமன் எடுத்துட்டான்னு திருப்பி போட்டுணும். அது இப்படிதான். இப்படி கேட்குறான், நீ எடுத்த பானத்தை போட வேண்டாம், வேற ஏதாவது ஆல்டர்னேட் ஏதாவது பண்ணு அப்படின்னு போட்டான் பாரு. ஒரு மலையில், ஒரு தீவில், அதுதான் அஸ்திராலயம். புரியுதுல? ஆஸ்திரேலியா, அதுதான் அஸ்திராலயம். இவன் போட்ட பானம் தான் அது அஸ்திராலயமாக போயிடுச்சு. புரியுதா? அப்படி ஏதாவது பண்ணிக்கின்னு சொல்ல, புரியுதா? யாரும் இல்லாத இடத்துல போட்டுட்டு நான் ஒரு அட்ரஸ் சொல்றேன், அந்த இடத்துல அதனால என்னுடைய பாபக்காரம் என்னோட அட்டாக் பண்றிய, நீ அட்டாக் பண்ணு. நீ என் மூலியமா நீ வந்து கரப்ட் ஆக வேண்டாம். உன்னுடைய டியூட்டி இருக்க, அந்த டியூட்டியை வந்து நான் கரெக்ட் பண்ண வரல. ஆனால் நீ அட்டாக் பண்ணும்போது அது எனக்கு தாங்குற சக்தியை கொடுப்பாங்க. அவ்வளோதான் நான் வேண்டிக்கிறது. அந்த வினை, கர்ம வினையும் நானும் மாற்ற முடியாது, நீனும் மாற்ற முடியாது. நம்ம 2 பேர் பங்கு இருக்குது அதில். இப்படிதான் நீ கரெக்ட் ஆக வேண்டாம். ஆனால் நான் ஒரே ஒரு பிரார்த்தனை என்ன பண்ணுறேன்னா, நீ கொடுக்கக்கூடிய உன் மூலியமா என் கர்மாவை நீ பண்ணும்போது நான் தாங்குற அளவுக்கு சக்தி கொடுப்போம். அது போகிறோம். அதனால் எனக்கு பகவானே சுமை பெருசாக இருக்குன்னு நான் வருத்தப்படலை.
அந்த சுமையை தாங்கும் அளவுக்கு முதுகை அகலமாக்கி கொடு பகவானே, சக்தி கொடு. இதுதான் நல்ல ப்ரேயர் தான். அதனால் அப்படி கூட ப்ரேயர், நல்ல ப்ரேயர். இன்னொரு ப்ரேயர் என்ன தெரியுமோ, எனக்கு எது நல்லதோ அதை மாத்திரம் நீ கொடு. இது குட் ப்ரேயர் தான். நீ ஒரு பக்கம் வேண்டின்னு இருப்ப, ஓகே, அவனுக்கு தெரியும் உனக்கு கொடுக்கக்கூடாத ஒரு விஷயத்தை நீ அவங்ககிட்ட வேண்டினா அவனை தர்ம சங்கடப்படுத்துற இல்லையோ ஈஸ்வரனை. அதனால் அப்படி இல்லாமல் எனக்கு எது நல்லதோ அது நீ கொடு, அப்படி பிரார்த்தனை பண்ணணும். அதுதான் குட் ப்ரேயர். அதனால் நீங்கள் 6ல் சொல்கிறாரு, மா சிக்கும் சி புருஷம் ஜகத்து. ஓகே, எனக்கு எந்த விதமான ஹர்ட் ஆகாமல் பயணம் பண்ணணும். ஏன்னா எனக்கு ஹர்ட்டு கில்ட்டு வச்சுன்னா 10 நாளைக்கு நான் கிளாஸ் கேட்க மாட்டேன். புரியுதுல? அது யாருக்கு நஷ்டம்? உனக்கும் நஷ்டம், எனக்கும் நஷ்டம். புரியுதா? நீ சாஸ்திரத்தை கொடுத்துல, உன்னோட சாஸ்திரம் தானே அது, அப்புறம் ஆக்சஸ் இல்லாமல் போயிடும். புரியுதுல? உனக்கு ஆள் சாஸ்திரம் படிக்கிறதுக்கு வரவாலே கொஞ்சம் பேர். புரியுதா? இந்த ஹோல் மாநிலத்திலேயே ஒரு 100 பேர் தான் இருக்காங்க. புரியுதா? அப்படி இருக்கும்போது ஏதாவது நீ எங்கேயாவது யாராவது ஒருத்தர் சீண்டி விட்டு ஹர்ட்டு கில்ட்டு ஆயிட்டேன்னா நான் ஒரு 10 நாளைக்கு குப்பரடிச்சு படுத்துருவேன். அதனால் நஷ்டமாயிடும். அதனால் எந்த விதமான ஹர்ட்டும் நானும் தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு சக்தி கொடு. அதுக்கேற்ற மாதிரி நீ அம்பு வந்து அந்த அம்பு வந்து வில்லுலேருந்து அந்த அந்த இருக்கு இல்லையா, வில்லு இருக்கு இல்லையா, வில்லு இழுத்து அந்த அம்பு தொடுக்கும் போது பலவிதமாக பண்ணலாம். ஸ்லோவாக விடலாம், அப்புறம் ஃபாஸ்ட்டாக விடலாம். நல்ல அப்படி இழுத்து விட்டுன்னா நல்லா போய் அடிக்கும். புரியுதுதான்? அப்படி இல்லாமல் நீ அதை எடுத்துட்டுல திருப்பி உள்ளே வைக்க முடியாது. அது நான் ஒத்துக்கிறேன், ஐ அக்ரி. ஆனால் அது கொஞ்சம் அப்படி விட்டுறேன், அது ஸ்லோவாக விட்டுட்டு அப்படி கொஞ்சம் இப்படி வந்து இப்படி பட்டுட்டு அந்த இதில் நாடகத்தெல்லாம் போடுவான்ல, அவன் அந்த இதில் நாங்கள் இதில் போனோம், நாங்கள் இந்தோனேஷியாவில். அவன் அடிக்கும் போதே இவன் விழுந்துட்டான் அந்த ராமாயண காட்சியில். அந்த மாதிரி நீ அடிக்கிற மாதிரி நான் கீழே விடுற மாதிரி விடுறேன் நான். அதனால கொஞ்சம் தாங்குற மாதிரி எங்களுக்கு கொடு ப்ளீஸ், அப்படி சொல்கிறான் இவன். ஓகே, பினாக்கா பாணி அந்த மாதிரி. மா சிக்கும் சி புருஷம் ஜகத்து யாம் இஷும் தவ ஹஸ்தே பிபர்ஷி. இஷுனா அம்பு, தவ ஹஸ்த, இந்த அம்பு உன் கையில் இருக்கிறது எனக்கு தெரியும். பிபர்ஷி, உன் கையில் தான் என்னுடைய பிராரப்த கர்மம் என்ற அம்பு இருக்கு, எனக்கு தெரியும். அஸ்தவே பிபர்ஷஸ்தவே, சரியான நேரத்தில் அதை விட தயாராக இருக்கிறாய். ஓகே, நான் எதிர்பார்க்காத டயத்தில் டமால் அடிச்சு விடுவேன், எனக்கு தெரியும். நான் என்ன செய்வேன், நானும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது, நீ ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அது கரெக்டாக அந்த கர்மா வந்து அதுக்கு ஜனனம் ஆயிடுச்சுன்னா அது அடிச்சு விடும். புரியுதுல? நல்லா தானே இருந்தேன் நான், ஏன் திடீர்னு இப்படி கோணைக்கிறது? நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸில் நல்ல உற்சாகமாக இருக்கும், அடுத்த கிளாஸில் எவ்ரி டைம் யூ ஆர் சேஞ்ச் யுவர் மைண்டு. அன்பிரடிக்டபிள் லைஃப், அன்பிரடிக்டபிள், எவ்ரி செகண்ட் அன்பிரடிக்டபிள். இதை நீ ஜட்ஜ் பண்ணதான் தெரியும். புரியுதுல? ஏன்னா ஒரு கிளாஸில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அட்டாக் ஆச்சுன்னா போச்சு, அந்த கிளாஸே போச்சு. அதுக்கு முன்னாடி உன்னை ப்ரைஸ் பண்ணது கூட காதில் விழுந்துருக்காது, ஏன்னா இது அவுட்டு, ஆல் அவுட்டு. ஓகே, அதுக்கப்புறம் அதனால் எங்களை வந்து சீக்கிரமாகவோ தாமதமாகவோ அந்த அம்பை நீ வெளியிட முடியாது. அந்த டயத்தில் பர்டிகுலர் வினை நடக்கும், அது நாங்கள் அக்ரி. ஆனால் அதை தாங்குற அளவுக்கு சக்தி மாத்திரம் கொடுத்துரு. அஸ்தவே ஏ கிரிசந்தா, ஏ தட்சிணாமூர்த்தி சம்போதனா. ஓகே, ஏ கிரிசந்தா, ஏ தட்சிணாமூர்த்தி, ஏ குரு, அப்படி சொல்லிட்டு கேட்கிறார். என்னுடைய நான் செய்த ஊழ்வினை என்னை தாக்க தயாராக இருக்கிறது. ஏ கிரிசந்தா, நான் என்ன செய்ய முடியும்? யார்கிட்ட நான் அழைக்கலாம் போய் ஓடி போவேன் நான். புரியுதா? அதனால முயலுங்கிட்ட போய் கீழே படுத்துன்றான், நான் அவங்ககிட்டயா போவேன் நான். குருநாதா, உங்ககிட்ட தான் நான் வர முடியும், வேற யாருக்கிட்டே போக முடியாது. மாஹ்யும் சி, பெயின் இருக்கலாம், ஹர்ட் பண்ணி கிளாஸுக்கு கேட்க முடியாத அளவுக்கு பண்ணிடாது. புரியுதா? பெயின் இருக்கட்டும், புரியுதா? அந்த பெயின் பிரதிபந்தமாக ஆகி நான் எதுவும் செய்ய முடியாத அளவுக்கு போயிடக்கூடாது. புரியுறதுல? அதனால் அதை தாங்கிறதுக்கு சக்தி கொடு. புருஷம்னா ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி பௌத்திகம். ஒன்று புருஷம்ல நான் ஒருத்தர் இருக்கேன், நானே அர்த்தம் பண்ணிப்பேன். புருஷம் அதர் பர்சன், செகண்ட் பர்சன், அதுலேருந்து வரக்கூடிய தடை இருக்கிறது, பிரதிபந்தம். இன்னொன்று இருக்க ஜகத்து, ஆத்தியாத்மிகம், பலவிதமான இருக்கிறது. அது வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். ஆத்தியாத்மிகம் ரொம்ப கம்மியாக தான் நமக்கு பிரதிபந்தம் இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிரதிபந்தம் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறது ஆத்தியாத்மிகம், ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது தெரியுமா?
நீங்கள் சிரிக்கிறதுலேருந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சது. ஓகே, நான் தான் நான் இல்லை, புரியுதா? நீ தான் இப்படி காட்டிடக்கூடாது, நீ தான் அப்படின்னு. என்னடா இது, நான் தான்னா குருவை காட்டுற மாதிரி இருக்கு, நீ தான்னா பக்கத்தால் காட்டுற மாதிரி இருக்குது, புரியுதா? ஸோ அவா அதுதான் கரெக்டு. ஓகே, அதனால் இந்த 3 விஷயத்துக்கு காப்பது. ஹே கிரிசந்தா புருஷம் ஜகத் பிரதிபந்தம் மா கிஹும்சி. பெயின் இருக்கலாம், ஹர்ட் வேண்டாம். ப்ளீஸ், நான் சொல்கிறது கேளு, நான் சொல்கிற பாஷை உனக்கு புரியுறதா? புரியுதா? அப்படி இவன் கேட்குறான் சிவபெருமான் கிட்ட, பார் நீ பெயின் கொடு, ஆனால் ஹர்ட் வேண்டாம். புரிஞ்சுக்க, ஏன் உன் வேலையும் நடக்கும், என் வேலையும் நடக்கும். புரியுதா? 2 பேர் அக்ரிமெண்ட் பிரார்த்தனை. ஒரே இடத்துல ஈஸ்வரன் கிட்ட தான், பகவான் கிட்ட தான் இந்த டீலிங் பண்ணலாம். புரியுதா? நான் வந்து பார்த்தசாரதி பெருமான் கிட்ட டீல் பண்ணேன், அதெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணி நான் முடிச்சுட்டு வந்துட்டேன். புரியுதா? பார்த்தசாரதி கிட்ட, இங்கே பார் இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கா பார், நான் பிரார்த்தனை பண்ணுற மாதிரி கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், உன் மேலே சாட்சியாக சொல்கிறேன், எவ்வளோ இந்த பயெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணான். அதனால் எனக்கு அசதோமா சத்கமே தமசோமா ஜோதிர்கமே மிருத்யோர்மா அமிர்தங்கமையா, எது சத்து இருக்கோ அங்கே கூட்டிகிட்டு போ, இதுக்கு என்ன உனக்கு கஷ்டம் சொல்லு, எது உண்மையாக அதுக்கு இட்டுட்டு போ அப்படின்னு கொடுத்துட்டான். அப்படிதான் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட் பண்ணி போய் அவன்கிட்ட கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன். இப்போ ஓகே, பகவத்கீதை டோட்டலாக புரியுதுல? கேட்டதை கொடுப்பவன் கிருஷ்ணா, அது தத்துருவம். அது சங்கராந்த் அன்னைக்கு புரியுதா நடந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, பெரிய ஃபங்க்ஷன் அது, புரியுதா? அது அளப்பரிய ஃபங்க்ஷன் அது. அந்த அந்த அதுக்கு பேர் மகா சமாரோப். ஓகே, மை ஜர்னியில் இருக்க மகா சமாரோப் அது, புரியுதுல? அது அதனால் அதில் பெயின் வேண்டாம், பெயின் கொடு, ஆனால் ஹர்ட் வேண்டாம், புரியுதா? என்னால் அதாவது தாங்கிக்கிற சக்தி கொடு. ஹே கிரிதர தாம் சிவாம் குரு. ஓகே, கிரிதர வேத பிரமாணத்தில் விளக்கும் அந்த சாதகனை பாதுகாக்கும் ஆதிகுருவே, சிவாம் குரு, என்னுடைய பிராரப்த பழைய பாப கர்மா, நீ கர்மபல தாதா, அந்த கர்மத்தை செயல்படுத்த வேண்டியவன், உன் பொறுப்பு, அதையே சிவாம் குரு. ஆஸ்பிஷியஸ் பெயின் மாத்திரம் இருக்கட்டும். ஓகே, அப்படின்னா என்ன, நம்ம வந்து திருப்பதிக்கு நடந்து போவோம், அது பெயினா, அது ஒரே தண்டலாக ஒரு இதுவா பெயின், வெயில் நடப்போம், அது ஆஸ்பிஷியஸ் பெயின், புரியுதா? எனக்கு வரக்கூடிய பெயின்லாம் ஆஸ்பிஷியஸ் பெயினாக இருக்கட்டும், புரியுதா? அது ஐ வாண்ட் பெயின். ஓகே, அந்த பிரார்த்தனை, நான் மலை நடந்து வரேன்னு பிரார்த்தனை இருக்குல்ல, நானாக வேண்டிக்கிட்டது, புரியுதா? அப்போ அது புனிதமான கஷ்டம், அது புரியுதா? அப்போ என்னுடைய கஷ்டம்லாம் புனிதமாக்க கற்றுக்கணும் நான், புரியுதா? ஆஸ்பிஷியஸாக பண்ணணும், புரியுதா? அது வந்து துக்கத்தில் கொண்டு போயிடக்கூடாது. ஓகே, நானாக வேண்டிக்கிட்ட விஷயம். அப்போது நீ எவ்வளோ பெரிய வேண்டிக்கிட்டேன்னா, மலை நடந்து போகிறது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டமோ அதை விட 1000 மடங்கு ஒரு கஷ்டத்தை எடுத்துன்னு இருக்க. இப்போ புரியுதா? இந்த சாஸ்திரத்தை தொடர்ந்து கேட்டு அதில் பிரயாணம் பண்ணுறது இருக்க 1000 மடங்கு கஷ்டம். அது அந்த 1000 மடங்கு கஷ்டத்தை நானாக எடுத்துன்னு இருக்கேன். ஸ்வயம் நானாக தான் முடிவு பண்ணிருக்கேன், யாரும் என் மேலே திணிக்கலை, புரியுதா? ஃபோர்ஸ் பண்ணல, நானாக தான் எடுத்துன்னு இருக்கேன். அதை நான் கடந்து போகிறதுக்கு, அந்த சத்தியத்தை பிரமாணத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு சக்தி கொடு. ஏ கிரிதரா கிரி வைதிக சப்த பிரமாணேன சித்வா திராயத்தே இது கிரிதரஹா. ஓகே, அது எப்படி துன்பம் புனிதமாகும் அப்படின்னா, ஈஸ்வர பிரசாத பாவனா. ஈஸ்வர பிரசாத பாவனா நமக்கு வரக்கூடிய விஷயமே அதை வந்து பாவனை. இப்போ வந்து பாம்பு கிட்ட விஷம் இருக்கு, அந்த விஷத்தையே எடுத்து மருந்தாக்கலாம், மருந்தாக்கின விஷத்தை முறிக்கும். எப்படி? இதுதான் கிரேட். அப்போ நமக்கு வரக்கூடிய கஷ்டம் என்ன இருக்கிறதோ அந்த கஷ்டத்தையே புனிதமாக்க முடியும், புரியுதுல? அப்போது அதுதான் நான் இப்போ நம்ம ஜீவ யாத்திரையில் சொன்னது என்னது, அது தபஸ். நமக்கு வரக்கூடிய கஷ்டங்கள்லாம் என்னது? தபஸ். தபஸ் பண்ணு, தபஸில் போடு. அதை வரக்கூடிய கஷ்டங்கள்லாம், பெயின்லாம், இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் சரௌண்டிங்ஸ் சர்வத்திர எல்லா இடத்துலையும் வரக்கூடிய பெயின்லாம் எதில் போடணும்? தபஸில் போடு. அதுதான் புனிதமாக்கணும் ஈஸ்வரா அப்படி சொல்கிறார். இந்த பிருகதாரண்ய உபநிஷத்தில் 5வது அத்தியாயத்தில் என்னன்னா வியாகித பிரமாணம். வியாகித பிரமாணத்தில் பியூட்டிஃபுல் ப்ரேயர். அதில் எனக்கு வரக்கூடிய நோய் இருக்க, அந்த நோயை வந்து தபஸில் சொல்கிறது பிருகதாரண்ய உபநிஷத்து. ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம். அந்த நோய் இருக்க, நோய் வந்துட்டாலும் அந்த சான்ஸை விட்டுவிடக்கூடாது, உடனே வந்து தபஸில் கொண்டு வந்து அந்த விரதத்தில் இருக்கணும், புரியுதுல? முணுமுணுக்கூடாது. நோய் வந்ததுன்னா சந்தோஷமாக முகத்தை வச்சுட்டு, இப்போ சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது, அது வேறு விஷயம். ஆனால் சந்தோஷமாக மேக்ஸிமம் இருக்கணும், புரியுதா? காட்டிட்டு அப்பா பகவான் இது ஒரு விரதம் கொடுத்துருக்காரு, ஓகே, அதை தபஸ் ஆக்கணும். தபஸ் லட்சணம் என்ன? அண்டர்கோயிங் டிஸ்கம்ஃபர்ட்.
அதுக்கு பேர் தபஸ். இப்படிதான் சிவாம் குரு. ஓகே, ஈஸ்வர பிரசாதம். இதுதான் ஹெல்த்தி ஆட்டிடியூட். ஓகே, உனக்கு நிகழும் துன்பத்தையோ புனிதமாக்கினால் ஆஸ்பிஷியஸ் பெயின், அந்த துன்பமே உனக்கு என்ன கொடுக்கும்? வைராக்கியத்தை கொடுக்கும். ஆஸ்பிஷியஸ் ஆக்காத துன்பம் என்ன கொடுக்கும்? அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக வைராக்கியத்துக்கு மேலே இது வரும். என் தலையில் எடுத்து இப்படி வந்துடுது, இப்படி மாட்டின்டா புலம்புவா செவுத்து பள்ளி மாதிரி. ஓகே, அதனால் ஸோ இப்போ வந்து அர்ஜுன விஷாத யோகத்தை நம்ம படிக்கணும். இன்னொருத்த துன்பத்தை எதுக்கு நம்ம படிக்கணும்? அது வந்து சாடிஸ்ட் இல்லையோ? இன்னொருத்தருடைய துன்பத்தை எவனா சாடிஸ்ட், இன்னொருத்தர் துன்பத்தை ஜாய் பண்ணுறது இருக்க, அது வந்து சாடிஸ்ட்னு பேர். அதுக்கு பேர் அர்ஜுனப்பட்ட துன்பத்தை அவன் அப்படி சோர்ந்து போய் சுருண்டு போய் உக்காந்துருக்கான். அதை போய் விஸ்தாரமாக சொன்ன என்ன அர்த்தம் இல்லையா? நோ, விஷாத யோகம். அது விஷாதம் இல்லை, விஷாத யோகம். அந்த துன்பம் அவனை வைராக்கியமாக்கி ஞானத்தை கொண்டு போய் சிரேயஸுக்கு கொண்டு போச்சு. அதனால அர்ஜுன் பண்ற துன்பம் மாதிரி என் துன்பத்தை நான் பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டான், என்னுடைய சம்சார ஞானத்துக்கு இட்டுட்டு சொல்லும். புரியுதா? அதுக்காக முதல் அத்தியாயம் வச்சிருக்கிறது. புரியுதா? அதனால ரொம்ப ரொம்ப பரீட்சலோகான் கர்மச்சிதான் பிராமணகா நிர்வேதமாயா, வைராக்கி கொடுக்கணும். ஒவ்வொரு துன்பமும் என்னை எங்கே கொண்டு போனோம், அதெல்லாம் பாயிண்ட்ஸு. ஸோ பாயிண்ட் அடிப்பாக தெரியுமா உங்களுக்கு இந்த இதில் எல்லாம்? ஓகே, ஒரு பாயிண்ட், 5 பாயிண்ட், 10 பாயிண்ட்ஸு, மொத்த பாயிண்ட் டோட்டலாக பண்ணுவாங்க கேம்ஸில். ஓகே, அந்த மாதிரி நம்மளுடைய கேம்ஸில் வந்து எவ்ரி பெயின் வந்து ஒரு 10 பாயிண்ட்ஸ், 10 பாயிண்ட்ஸ், 10 பாயிண்ட், 10 பாயிண்ட். ஓகே, அப்பா நீ எவ்வளோ பாயிண்ட் எடுத்துக்கணும் இப்போ? இல்லை, எல்லா பாயிண்ட்டும் விட்டுட்ட ஞாபகத்தில் இல்லாமல். புரியுதுல்ல? ஆனால் அந்த அம்பையர் இருக்கார்ல, விளையாடும் போது நம்ம பாயிண்ட் நினச்சிட்டு இருப்போம். ஓகே, 20 பாயிண்ட், 30 பாயிண்ட், 50 பாயிண்ட் நினச்சிருப்போம். அப்போ விளையாட்டு விட்டுருவோம். புரியுதா? அதனால அம்பையர் ஒருத்தர் இருக்க, மார்க் போடுற ஒருத்தர் இருப்பார். அவர் பேர் என்னது? ஸ்கோரர். ஸ்கோரர் போட்டிருக்காரு. அதனால தான் உனக்கு தெரியாமையே அந்த ஸ்கோர் அதிகமாகி உன்னை இங்கே கொண்டு வந்து தள்ளியிருக்கு. இப்போ புரியுதுல உனக்கு? ஸ்கோர் பண்ணியிருக்க நீ. புரியுதா? அந்த ஸ்கோர் தான் இங்கே கொண்டு வந்து தள்ளி இருக்கிறது. புரியுதுல? இனிமேலாவது ஸ்கோர் பண்ணினு நீ என்ன ஸ்கோர் பண்ண, அப்போ தான் நமக்கு வந்து நல்லா கணக்கு பண்ணி போக முடியும் சீக்கிரம். ஓகே, அந்த மாதிரி இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. நிர்வேதமாயா, வைராக்கியமாக மாற்று. உன்னுடைய வரக்கூடிய கஷ்டத்தெல்லாம் யார் மேலேயும் ஏபிசியில் போட்டுறாத, டேர்ன் பண்ணி விட்டுறாத. அபூர்வமாக கிடைக்கிறது நமக்கு வந்து துன்பம், அதெல்லாம் வந்து கணக்கு பண்ணிக்கணும். ஓகே, 10 பாயிண்ட்ஸ் அடிச்சிட்டப்பா, இந்த வாரத்தில் நீ எவ்வளோ பாயிண்ட்டு? துன்பமே ஜாயவாக இருக்குமா? அங்கே தான் முடியும். வேதாந்திக்கு மாத்திரம் ஒரு துன்பம், கஷ்டம், கிரைசிஸ் இருந்தா பெரிய பெரிய கிரைசிஸ், நம்ம கேதார்நாத் மாதிரி பெரிய கிரைசிஸ் இருந்தா ஒரே ஜாய். புரியுதா? மொத்தத்துக்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸ். அது கேபிட்டல் அவுட் ஆயிருக்கும். அந்த மாதிரி பாயிண்ட் அது. புரியுதுல? ஸோ ஈஸ்வர கிருபா அது. ஹே கிரிதரா, ஸோ சிவாம் குரு, சிவாம் புனிதம் மங்களம். ஸோ ஒன்லி ஆட்டிடியூட். புரியுதா? அதனால எங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுத்துரு, ஞான யோக்கியத்தை கொடுத்துரு, ஞான நிஷ்டை கொடுத்து. இது 3 தான் கேட்குறோம் நாங்கள். புரியுதா? 3 பிரதிபந்தத்திலேருந்து தாக்காமல் பார்த்துக்கோ, 3 மாதிரி எங்களுக்கு கொடுத்துரு. இவ்வளோ தான் நாங்கள் கேட்குறோம், வேறு ஒன்றுமே கேட்கல. அதனால் தயவுசெய்து கொடுத்துரு. அதனால் இங்கே இந்த பூமியில் எது கேட்டாலும் கிடைக்கும். விவேகானந்தர் கேட்டதை கொடுத்துருக்க, அதே போல் நாங்கள் கேட்டதையும் நீங்கள் கொடுத்துருன்னு சொல்லி பகவதி அம்மனை நம்ம தரிசனம் பண்ணி, சுவாமி நின்று விவேகானந்தர் நின்று அங்கே சங்கல்பம் பண்ணின இடத்துல போயிட்டு திருப்பி நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு வருவோம். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம். ஸ்ரீ குருभ्यो நமः. ஹரி ஓம்.